यदनुग्रहतो जन्तु अहं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दं प्रज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि श्री श्रीरामदिशाय लक्ष्मीसहस्रलीलायै श्रीयुगानं पदानि चतुर्भिश्च षड्भिर्विराजिते योषो पञ्चधारये। पासे पुराण में गयो तब और वैष्णव दासी जितने ने कही तो आज्ञा हो तो हम मंदिर संभराव। सबसे आचार्य जी कहे पूरणमल आय के संभराव हो। भाव प्रकार तो यही थे जो प्रभु ने पूरणमल को मंदिर संभरावे की आज्ञा दी है तो पूरणमल को मनोरथ से कराओ। का पाछे पूरणमल जवाहर को प्रकट करी थोड़े दिन में बहुत कमाई किया है। जहाँ वैष्णव को यह जताए तो कछु सेवा संबंधी मनोरथ करी व्यापार करते हैं और कार्य सिद्ध होनहार न हो तो व्यापारों सिद्ध न हो तब वैष्णव को भगवत इच्छा भरक शोक न करे। प्रभु जितना करना हो जितना सहज सिद्ध हो। प्रभु को जितना करना हो जितना सहज सिद्ध हो। तो द्रव्य लेके पूर्णमल आए मंदिर सिद्ध कराए। तब से आचार्य जी आठों मुहूर्त एक ही किया कि गोवर्धन घर को मंदिर में पधराए। अक्षय तृतीया के दिन तब पूर्णमल ने बहुत द्रव्य खर्च आभूषण वस्त्र सामग्री भेंट आदि। तब से आचार्य जी प्रसन्न हो के पूर्णमल को कहे जो तेरो मनोरथ हो इसको राखे मती सर करियो। तब पूर्णमल ने श्री आचार्य जी को विनती करी महाराज अजराज मेरो मनोरथ है जो अपने हाथ से अति सुगंध को वर्ग जा श्रियंग में समर्थ हो। तब से आचार्य जी कहे सुखेन मनोरथ करो। तब पूर्णमल ने अत्यंत सुगंध को रज्जा सिद्ध करी के सर्वांग में लगाए बहुत आनंद पाए। तब से आचार्य श्रीअंग को प्रसारी करना पूर्णमल को उड़ाए पास द्रव्य बहुत बच्यो तो पूर्णमल ने श्री आचार्य जी को भेंट किया। भाव प्रकार तो पूर्णमल को मनोरथ जाते भयो जो पूर्णमल को लीला में नाम चित्तलेखा सकी जाते अपने स्वरूप को ज्ञान हो। तब श्री आचार्य जी को प्रसन्न जानी मैंने विचार किया जो मैं मंदिर संभरायो तो सेवा तो लीलाओं में मिलत कुंज समारोह की परंतु श्री आचार्य जी मुख्य श्री स्वामी जी स्वरूप है जिनकी कृपा से कठोर स्वयं की सेवा करेगा। यह विचारी अरज्जा लेखन की सेवा से स्वामी जी अपने हाथ को प्रभु को समर्पित हैं। संयोग समय और विप्रयोग समय ललिता जी की ठाकुर को समर्पित है। काहे थे अरज्जा से स्वामी जी के अंश के श्रीअंग के भाव को है तो स्वामी जी की कृपा बिना यह सेवा कहाँ मिले। तो श्री आचार्य जी की प्रसन्नता से पूर्णमल को मनोरथ सिद्ध हो तो श्री आचार्य जी प्रसादी उपकरण अपने उठाए ताकि सगरो शरीर पूर्णमल को अलौकिक मानसी सेवा योग्य रहेगी। ताकि पूर्णमल को भगवत सेवा नहीं बदलाई मानसी में मग्न भये मंदिर सवराए ताकि विद्या सेवा सिद्ध भई। या में ये जताए कि भाव करी कि एक ही सेवा में फल है। एक ही दिन अरज्जा लगाए धन करी मंदिर सवराए ताकि भाव बिना धन भरी तनुजा विद्या सेवा करिए परंतु मानसिक फल रूप पावत नहीं तो प्रीति सो एक ही बार में फल पाए ताते प्रीति सर्वोपरि फल को सिद्ध करत है ये जाता है। तो ब्रह्म सच्चिदानंद जी ब्रह्म से
એ બ્રહ્મને સમજવું બહુ સહેલું છે, પણ બ્રહ્મનો અનુભવ કરવો, એ લીલાનો અનુભવ કરવો ભગવદ લીલાના રૂપમાં, એ થોડું કઠિન છે. કારણ કે ભગવાનની લીલા આપણે એવી એક ઇન્દ્રિય નથી આપણી પાસે જે અનુભવ કરી શકીએ. જેમ કે આંખ જે ભૌતિક રૂપને જોઈ શકે, પણ ભગવદ લીલામાં થઈ રહી છે એવું જોવા માટે આપણી પાસે એવી કોઈ ઇન્દ્રિય નથી કે એનો અનુભવ કરી શકે. તો આપણી આખી જે સાધના પ્રણાલી છે એ ભગવદ લીલાના અનુભૂતિની સાધના છે. શરણાગતિ હોય, સમર્પણ સેવા હોય કે ભક્તિ હોય, મૂળભૂત એનું આપણા સાધનાનો રહસ્ય છે ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ કરવી. વાર્તામાં ઘણી જગ્યાએ આવે છે લીલા રસ ભક્ત રહે કે રહે. આપણે કેમ ના રહી શકીએ લીલા રસ ભક્ત રહે કે? આપણે લીલા દ્રષ્ટિ આપણી નથી. તો અહીં બધા ત્યાં બધા એ જ વસ્તુ જોઈ છે, ભગવાનની લીલાનો અનુભવ કેમ કરવો, જગતમાં રહીને ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ કેમ કરવી, એ આપણી સાધના. એ પ્રકારનો વિકાસ કરવો આપણી અંદર એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. જેમ કે આપણા શરીરમાં કંઈ રોગ હોય તો બહારથી કોઈ જોવાથી કોઈ રોગ દેખાય નહીં, એના માટે એક્સરે, સોનોગ્રાફી, આ બધા એક્સરે જોઈને ખબર પડે અંદર શું છે, સોનોગ્રાફીથી ખબર પડે, કોઈ MRI થી ખબર પડે. એમને તો સારું સારું લાગી જાય, અંદર ઘણા કેટલા બધા રોગ છે, એની માટે એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોઈએ, એને કોઈ સાધન જોઈએ, કોઈ ઉપકરણ જોઈએ, જેના દ્વારા એ જોઈ શકે. ભગવદ લીલા તો આમાં થઈ રહી છે બધે, આપણી આજુબાજુ બધી જ ભગવદ લીલા થઈ રહી છે. એનો અનુભવ કેમ આપણે દેખાતી નથી. આપણે તો રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખમાં ફસાયેલા છીએ, રાગ દ્વેષમાં ફસાયેલા છીએ. ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ આપણને નથી. મહાપ્રભુજી આપણને આ 4 ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઉપકરણ આપેલા છે. શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા, ભક્તિ. એમાં એકનો પણ ઉપયોગ વ્યવસ્થિત કરીએ તો લીલા સમજાય જાય. તો 4 કરી શકીએ તો એનો તો બધી સવાલ નથી. એક પણ ઉપકરણ એવું છે કે બરાબર જે પકડી નહીં આવે તો આપણે ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ કરી શકીએ. શરણાગતિથી પણ કરી શકીએ, સમર્પણ અને સેવાથી પણ કરી શકીએ, ભક્તિથી પણ આપણે કોઈ પણ એક ઉપકરણને બરાબર પકડી લઈએ. 4 આપણે જો કરતા હોય તો પછી અવશ્ય ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ થાય. ષોડશ ગ્રંથ આના માટે ભગવદ લીલા અનુભૂતિ જે છે રહસ્ય છે. ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ કરવા માટે શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા, ભક્તિ દરેકને સમજાવવા માટે 4 ગ્રંથ છે. શરણાગતિના 4 ગ્રંથ, સમર્પણના 4 ગ્રંથ, સેવાના 4 ગ્રંથ, ભક્તિના 4 ગ્રંથ. આખો થોડો ગ્રંથમાં કેટલા તો ભગવદ લીલાની અનુભૂતિનો જ એક પ્રકાર છે. એક પૂજ્ય જામુદાયાને બહુ સરસ એક વાત કરી છે કે ષોડશ ગ્રંથના વચન, નિબંધમાં મહાપ્રભુજીના વચન અને આ વાર્તામાં આવતા મહાપ્રભુજીના વચનામાં એમાં એક કશું ભાર પણ ઓછું નથી. આ વચન ઓછા છે, ષોડશ ગ્રંથમાં વચન મોટા છે, મહાપ્રભુજીના વચનામાં તો બધી સરખા જ છે. અને એટલું જ એટલું ષોડશ ગ્રંથોનું, નિબંધનું મહત્વ છે, એટલું જ મહત્વ આ વાર્તાઓમાંથી મહાપ્રભુજીના વચનામાં છે. આપણે બરાબર એટલું મહત્વ આપવું જોઈએ. સાક્ષાત મહાપ્રભુજીની વાણી જે છે એ આમાં પણ એવી રીતે જ પ્રકટ થઈ રહી છે વાર્તાઓમાં, વચનામૃતના રૂપમાં જે આપણે લઈએ. સાથે સાથે મેં કીધું ભાઈ ભક્તની ઉક્તિ પણ એવી છે કે એ પણ અમૃત જેવી છે. જે રામદાસજી કહ્યું કે ઠાકોરજી તો મહાપ્રભુજીના છે. હા, આચાર્યજીને શ્રીનાથજી તો બધાને પોતાના ઠાકોરજી માનો છે, આચાર્યજીના ઠાકોરજી છે, મહાપ્રભુજીના ઠાકોર, મહાપ્રભુજીના ઠાકોર, જેમ આપણે ઘરે આપણા ઠાકોર બોલાય એટલે આપણે મહાપ્રભુજીના ઠાકોર છે. ડાયરેક્ટલી શ્રીનાથજીની સેવાનો અધિકાર સમગ્ર વિશ્વ સૃષ્ટિને છે એવું નથી. રામદાસજી સ્પષ્ટ અહીં કે આચાર્યજી કે ઠાકોરજી હે પૂરણ મળી ગયું. મને સ્વપ્નમાં આજ્ઞા કરી મંદિર કરવા પડે. ભલે આચાર્યજીના ઠાકોર છે, આચાર્યજી આજ્ઞા કરશે તો મંદિર સંભળાવો. અમે એમને તમને મંદિર સંભળાવવાનું કહે નહીં. એટલે મહાપ્રભુજી પાસે પૂરણ મળી પણ વિનંતી કરી ગયા, મને આવી આજ્ઞા થઈ છે, મને સેવા કરો. ભગવાને આજ્ઞા કરી અને મંદિર સંભળાવવાની મને આજ્ઞા કરી. મંદિર માટે દ્રવ્ય લાવ્યા, મહાપ્રભુ નકશો બનાવ્યો, સેવક થયા. પહેલા સેવક નહોતા, પછી સેવક થયા. સેવક થયા પછી મહાપ્રભુજીના ઠાકોરજી હોવાને કારણે એમને અરજ્જા સમર્પવાનો મનોરથ થયો, પણ મહાપ્રભુજી આજ્ઞા બી ત્યારે કરી શક્યા.
કે ડાયરેક્ટ શ્રીનાથજીમાં જાઓ અને અડધો રાત ભોગ લખાવો અને રાત ભોગ લખાવો, કોઈ શિકાયત કે કોઈ માણસને આજ્ઞા કે જરૂરી કાંઈ દરેક શ્રીનાથજી કોઈ જાહેર તહેવાર એને ઠાકોરજી હોય એવી રીતે જ આમ કહેવામાં આવે પુષ્ટિ માર્ગ સિવાય આ રીતે પહેલેથી જ આવી મર્યાદા હતી. શ્રીનાથજી પ્રકટ થયા ત્યારથી આ મર્યાદા ચાલી આવે છે, જે રામજી પણ પાડી અને મહાપ્રભુજી પૂર્ણ ક્ષત્રિય પણ પાડી. મહાપ્રભુજી વિનંતી કરી કે મારે અયોધ્યા મૂકવાનો મનોરથ છે. મહાપ્રભુ શું કરી સમાન દ્રવ્ય લાવવા માટે ઠાકોરજી આજ્ઞા કરી દીધી, દ્રવ્ય પણ તમે મંદિરમાં લગાવો. બીજા બધાએ કહ્યું કે અમે દ્રવ્ય આપી ચાલો મંદિર. મહાપ્રભુજી નહીં, ગુણમલને જ આજ્ઞા, એકને જ આજ્ઞા. તો સ્પષ્ટ દેખાય છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીના ઠાકોરજી છે શ્રીનાથજી, અને આપણે જે સ્મરણ કરીએ શ્રીનાથજીનું મહાપ્રભુજીના ઠાકોરજી હોવાને કારણે કરી. ગોવર્ધનનાથ વાદે ગલમ મહાપ્રભુ સાંઈજીના ઘરમાં જેટલા પણ ઠાકોરજી બિરાજ્યા એ બધાને આપણે યાદ કરીએ છીએ. મહાપ્રભુજીના સંબંધ ડાયરેક્ટલી શ્રીનાથજી કોઈ વૈષ્ણવના ઠાકોરજી છે એવું માનવાની આવશ્યકતા નથી. એક સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ થાય. ઘણા બધા પ્રશ્નો થાય. ગ્રહ સેવાનો સિદ્ધાંત હતો, શ્રીનાથજી મંદિર શું કામ કર્યા છે, મહાપ્રભુજી મંદિર શું કામ કર્યું, મહાપ્રભુજી શ્રીનાથજીની ભેટ કેમ લીધી. પ્રશ્નો ઘણા બધા થઈ શકે. પછી પાછી ગુસાઈજીના શ્રીનાથજી પાછા ઘરમાં બિરાજી ઘેરામાં બધાયા. ફરી પાછા ગુસાઈજીએ કીધું કે પારિવારિક દેવાલયના રૂપમાં શ્રીનાથજીના પરિવારની વચ્ચે રાખો, એવી રીતે બિરાજી છે. મહાપ્રભુજીના વખતમાં કેમ ન બિરાજે? 3 વાર મહાપ્રભુજી નકશો બદલાયો હતો. ઘરનો નકશો થવો જોઈએ, પાછો ત્યાં મંદિર થઈ જાય, પાછું શિખર બંધ થઈ જાય. આવું કેમ? ગુસાઈજી વાદીઓ જેમ કે મહાપ્રભુજી ન માન્યા, ગુસાઈજી માની ગયા. ગુસાઈજીનું મત મહાપ્રભુ કરતા વધારે, કારણ કે પૂર્ણ બ્રહ્મશ્રી લક્ષ્મણ તો પુરુષોત્તમ શ્રી વિઠ્ઠલના. ગુસાઈજી તો પુરુષોત્તમ છે, આ પૂર્ણ બ્રહ્મ છે મહાપ્રભુ. વિઠ્ઠલવાદી કોઈ હોય તો એમ કહી દે. ગોપાલદાસજીના આખામાં ગુસાઈજીનું ચરિત્રનું વર્ણન ખૂબ જ છે. મહાપ્રભુની કરતા ગુસાઈજીની મહત્તા આપણે વલ્લભાખ્યાન દેખાય, છતાં આપણને એમ થાય કે આ તો ગુસાઈજીના ગુણગાન મહાપ્રભુજી તો વધારે ગાઈ રહ્યા છે. નહીં, નામ વલ્લભાખ્યાન, નામ વિઠ્ઠલાખ્યાન નથી. જોવાની ખૂબી એ છે. ગોપાલદાસજી પણ જો વલ્લભાખ્યાન નામ ના આપ્યું તો ગુસાઈજીનું મહત્વ મહાપ્રભુ કંઈક વધારે છે એવું લાગે આખ્યાનના કારણે. પછી વિઠ્ઠલ કલ્પદ્રુમ પડ્યો. વલ્લભ કલ્પદ્રુમ ને વિઠ્ઠલ કલ્પદ્રુમ, તેની શાખા પ્રસરી અનેક. પણ નામ જ પેલું આખું જેટલું કઈ છે એવા મૂળભૂત તો શું મહાપુરુષ વલ્લભાખ્યાન. વિઠ્ઠલાખ્યાન હોત તો વાત અલગ થઈ જાય. પણ મહાપ્રભુ ગુસાઈજી બેન એકરૂપ માનીને મહાપ્રભુજી જ આશ્રય છે. બીજરૂપ તો શ્રી મહાપ્રભુ. વૃક્ષ ભલે વિઠ્ઠલ કલ્પદ્રુમ હોય, એનું બીજ તો શ્રી મહાપ્રભુ, મૂળ તો શ્રી મહાપ્રભુ. એટલે વલ્લભાખ્યાન નામ આપ્યું એટલે આમાં કોઈ શંકા રહેતી નથી. પણ આ બધી વાત જેટલી પણ આપણે વાતો આપણને થાય, આધુનિક મતમાં બધું એવું થઈ કે જે દિવસે શ્રીનાથજી મંદિરમાં બિરાજવાનું નક્કી કર્યું ત્યારથી પુષ્ટિમાર્ગનો સિદ્ધાંત. પુષ્ટિમાર્ગનો સિદ્ધાંત આ બધી વાતનું એક જ નિરાકરણ એક જ છે, ભગવદ લીલાને સમજવી. આપણી લીલા દ્રષ્ટિ નથી, એના કારણે પ્રશ્ન થાય. અને લીલા દ્રષ્ટિ આવી ગઈ કઈ પ્રશ્ન ન થાય. આપણા જીવનના પ્રશ્ન ન થાય. લીલા દ્રષ્ટિ આવી જાય, આવતી નથી. પ્રયત્ન કરી થાય નહીં, ટાઈમ યાદ પછી ઘણી વાર બધું બધું આપણું વિવેક કરી આપશે, બધું ચૂકાઈ જાય. ભૂલ પાછી પાછું વૃત્તિ એવું અંદર એક પશુ બેઠો છે, પાછું ક્યારે જાગૃત થઈ જાય એ નિશ્ચિત ના રહે. પણ આપણે સમજમાં તો ફસાવાનો પહેલા પ્રયત્ન કરીએ. આપણો આખો જે વ્યવહાર છે બાલ્યાવસ્થાથી લઈ અને આપણી અવધાઓ
કુર્તાઓ સુધીનો જે વ્યવહાર એમાં બાલ્યાવસ્થા થોડીક બાદ કરીએ પછી આખો જે વ્યવહાર આપણો જે ચાલે એ આપણી સમજના આધારે ચાલે. એમાં બે સમજ છે. આપણી સમજ એના આધારે આ કામના ઉત્પન્ન થાય. એ કામનાઓના આધારે સમજના આધારે કામના ઉત્પન્ન થાય અને કામનાના આધારે આપણે આપણી બધે કોઈ ક્રિયા કરીએ અને વ્યવહાર કરીએ. આખો આ બધી ખબર છે પણ હવે દશેરા દિવસે ઘોડું દોડે ને એવું થાય. મારું તો એવું જ થાય પછી બધું બહુ અફસોસ થાય. કંઈક બોલાચાલી થઈ જાય કોઈ કાંઈ કહેવા જાય પછી એટલું અફસોસ થાય કે આપણો કાયમી આપણને યાદ બધા ક્યાં ઉલજી ગયા આમાં આપણે માં નથી લેવાનું ટાઈમ આપણી સમજમાં જે હશે તો ક્યારેક તો આવશે. પાછળથી તો થયું ને પાછળથી ન થાય માણસ એનો આનંદ મનાવજો પાછળથી જ મને તો થાય કે તો ગમે એમ કહેવાય જાય પછી પાછળ જાય કે આ તો કંઈ જરૂર નથી અને આ બધું કહેવાની કંઈ જરૂર નથી. તો છતાં સમજમાં કંઈક થોડુંક ફસાવે એના આધારે કંઈક આપણી કામના ઉત્પન્ન કરવી. હજારો વર્ષોના બધા અભ્યાસ છે કે એમને તો છે આપણે એમને કે અત્યારે તાત્કાલિક દૂર થયા હજારો વર્ષો યાદ કરતા આવ્યા. પછી પશુ અવસ્થા હોય ત્યારે યાદ કરતા હોય પશુને કાંઈ કામ નહીં કઈ મિલકત ની કાંઈ જગ્યાએ ઝઘડતા હોય. મને એમ થાય આપણે કઈ મિલકત ન ઝઘડો આનો પશુને તો કાંઈ નતું આપો એમને છે ને ઝઘડો છે સમજાય નહીં હોય છે આ તો બધું આપણું એમ નહીં કે હશે પ્રશ્ન એને હોય કઈ કારણ નહીં. ચાર પગાર જે હોય એના એરિયા બીજા એરિયામાં જઈને બધા ઝઘડો થઈ જાય કે આ એરિયામાં કેમ આ એનું એરિયા નહીં કાંઈ નહીં લેવાનું દેવાનું એનો એરિયા ફિક્સ હોય. બીજો કોઈ આવ્યો નથી કે આપણે માની બેસતા કે અમારો એરિયા છે આપણે એટલે જ થાય ઝઘડો. આપણે એવો ઝઘડો કરે કે આપણા ઘરને માની બેસે કે આપણો એરિયા છે આમાં કોઈ મિલકત આપણું લઈ ગયું તો આ લઈ તે લઈ આપણે એવા સેમ વસ્તુ સેમ જ કરીએ. એ જે કરતા હોય આપણે આપણી ભાષામાં કરતા હોય એની ભાષામાં. એટલે મને એમ લાગે પહેલા પછી એવું લાગે આવતા પાછું નથી કરી આપણે એમાં મનુષ્યમાં કાંઈક મહાપ્રભુના સેવક તરીકે તો ખોટું જ થયું નક્કી થઈ જાય શું થાય. મને યાદ આવે તો પછી કોઈને કંઈ કહેવાય ગયું તો માફી માંગી મારો સ્વભાવ કહેવાય ગયો તમારો દોષ નથી પણ મારો દોષ એ પછી મને યાદ આવે ગાઉં જઈને ન કહી દઉં ત્યારે શાંતિ ન થાય એને કહી દઉં દિવસ શું થાય તો ભૂલો કહી દે રાજી ભૂલ સ્વીકાર કરી લીધી ને ભૂલ એ છે કે ભાઈ આ બધું ખોટા વાત ભેડામાં આપણે ભૂલી એ જ મોટી ભૂલ છે. મારી ભૂલ વ્યવહારમાં સાચી હોય કે ખોટી હોય વાત અલગ છે. આપણે એમાં ઉલઝા એમાં આપણે જોડાઈ ગયા એ જ મોટી ભૂલ છે. કેટલા સમજમાં હશે તો ક્યારેક સમજમાં નહીં હોય આ વસ્તુ સમજ તો રાખવી જોઈએ. મહાપ્રભુજીનો જે લીલા બોધ જે છે એ આપણે યાદ તો રાખવો જોઈએ ભાઈ આપણે હાલશે નહીં તો મહાપ્રભુની કૃપા કરે તો છેલ્લે કૃપા ઉપર આવતો એમ તો આપણે સાધનથી થઈ જતું હોત જ્ઞાનથી થઈ જાવ વાંચવાથી બધું થઈ જતું હોત ને તો બધું આપણે વાંચી બધું કરી શકે. અંતે પાછું આશ્રય તો કરવો પડશે. વલ્લભાચાર્યની જેમ આપણે આશ્રય તો પાછો શું મહાપ્રભુ રાખ્યા વગર છૂટકો નથી. કારણ કે રોજ આવે બધા ધર્મો વાંચ્યા હોય આવે ક્યારે જીવન મહાપ્રભુજીની કૃપા હોય તો જ કરી શકે નિશ્ચિત થઈ જાય. એટલે એને આનંદ આવે કે આપણને એમ લાગે હું મારા સાધનથી કે આ વાંચવાથી મને જ્ઞાન છે એટલે હું કંઈક જીવનમાં આચરણ કરી લઈશ ખોટી વાત છે. એક મિનિટ આવું ભૂલાઈ જાય. મહાપ્રભુની કૃપા હોય તો એ વ્યવહારમાં પણ ધીરે ધીરે આવી શકે. હંમેશા તો બહુ કઠિન છે પણ લીલા બોધને જાણવો જોઈએ. જાણીએ તો આનંદ આવે. આપણને આવા ગુરુ પ્રાપ્ત થયા છે તો એમને બધા લીલા બોધ આમ લાગે ના થઈ શકે. આપણે પેલા તો વાર્તામાં આવતું મેં શક્ય નથી. મને તો એવું જ લાગે લીલા રસને મગ્ન રહે કે રહે છે. ઘણી વાર્તામાં આવે છે કે મહાપ્રભુ સંપર્ક કેવો સેવા કરતા લીલા રસને મગ્ન રહે કે રહે છે. આ તો સત્ય છે.
આમ કેમ રહી શકાય? તો એક ને આખી લીલાઓનો વિચાર કરતા રહેવો, એમાં જ ચિત્ત લાગ્યું છે કે આ બહુ જન્મો પછી કદાચ થવાનું હતું, પણ આ જન્મ શક્ય નથી. પણ શ્યામલાએ બતાવ્યું કે આની માટે આપણી માટે શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિ, એને જેટલા ઓળખશું એટલે આપણે લીલા બહુ સારી કરતો. તો આપણને આપણા હાથમાં શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિ, આ 4 ઉપકરણ છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે લીલા બોધના. આપણે ડાયરેક્ટ વાર્તાથી છલાંગ મારવા જઈએ કે વાર્તામાં ભક્તને થતું હતું, એમ ન રહે. શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિના ઉપકરણથી જોઈએ તો બધે લીલા ભેગા હે. જેમ એક્સરે દેખાવા માંડે ને, આખો એક્સરે દેખાવા માંડે, એવી દ્રષ્ટિ જ થઈ જાય કે આ કેવી લીલા, કઈ પ્રકારની લીલા છે. એવી દ્રષ્ટિનો વિકાસ કરવા માટે મહાપ્રભુજી આપણને આ સંપૂર્ણ પુષ્ટિમાર્ગના સાધના પ્રણાલી આખી પાછળ લીલા બહુ એટલે વાર્તામાં આવે છે કે લીલા રસ અમલ કરે, કારણ કે મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાઓને એમણે ચુસ્ત રીતે અમલ કર્યો, એના કારણે લીલા બોધ એની અંદર વિકસિત થઈ. મહાપ્રભુજી બરાબર સમજ્યા એટલે મહાપ્રભુની પાસે પ્રમેય બોલ, કૃપા બધા એમાં સમજી જ લેવાનું. એક સાધારણ કારણ હોય છે ને, એનો ઉલ્લેખ નથી કરતો. આપણે આ જાણવા જેવી બાબત, ઘણા પ્રશ્ન હલ થઈ જાય. જે સાધારણ લોકો બધામાં એ કારણ તરીકે હોય, એનો કારણ તરીકે ઉલ્લેખ નહીં કરાય. એકદમ નજીક સાધારણ જે કારણ હોય એનો આપણે કારણ તરીકે ઉલ્લેખ કરતા હોય. જેમ કોઈ પણ વસ્તુ જે છે કાલમાં જન્મે, તો આપણે એમ નહીં કહીએ કે આનું કારણ કાલ છે, એનો ઉલ્લેખ નહીં થાય. ઘડો બહેનો માટીમાંથી બહેનો, તો માટી પેલા કાલ છે, દિશા છે, પરમાત્મા છે. આ બધી વસ્તુ આ સાધારણ રીતે બધે આ કારણ તો રહેલા જ છે. કાલ વગર તો ક્યાંથી ઘડો આવી, માટી ક્યાંથી આવી? આપણે કહીએ માટી કારણ છે, ઘડાનું કારણ માટી, પણ ડાયરેક્ટલી આપણને માટી દેખાય છે એટલે આપણે એનું વર્ણન કરીએ. અને બીજું એક સાધારણ રૂપે કાલ છે દરેક વસ્તુનું કારણ છે, એટલે આપણે એનું કારણ તરીકે ઉલ્લેખ નથી કર્યો. એ સોનાનું કારણ છે, માટીનું કારણ છે, જગતના કોઈ પણ પદાર્થનું કારણ છે, કાલ તો છે. અન્યાય શાસ્ત્ર કાલ, દિશા, એ બધામાં કારણ છે. તો એનો કારણ તરીકે ઉલ્લેખ તો માટી નો થતો. આનું કારણ શું છે? ઘડાનું કારણ શું છે? માટી, જેમાંથી ઘડો પડે છે. તો ખાલી માટીમાંથી નથી થતો, કાલ તો છે, પૃથ્વી છે, આ બધા તત્વો તો રહેલા. પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, આકાશ. આકાશ સાધારણ બધું જ છે. આકાશ વિના તો ક્યાંથી આવી ગયું? બધી જગ્યાએ બધી વસ્તુ રહી, પણ ડાયરેક્ટલી જે કારણ જે છે એ જે અસાધારણ રૂપે આપણને દેખાય એ સાધારણ નથી. કેવલ માટીમાંથી જ ઘડો બની શકે, કાલમાં બધું બની શકે. આકાશ બધામાં હોય શકે, જે બધામાં હોય અને કારણ તરીકે હોય એનો ઉલ્લેખ નહીં થાય. છે તો ખરું, ઉલ્લેખ ન થાય એટલે નથી એવું નથી. એવી રીતે લાલુ ભટ્ટીએ પણ આ વસ્તુની ચર્ચા કરી છે. લાલુ ભટ્ટીએ પણ ચર્ચા કરી છે. લાલુ ભટ્ટીએ એમ કહ્યું કે કોઈ એમ કે મને ભગવતીના સંગથી ભગવાનને પ્રાપ્ત થયો. ભગવતી સંગ એક કારણ છે ભગવાન મળવાનું. કોઈ એમ કે મને નામથી ભગવાનનો પ્રેમ થઈ ગયો, નામ એક કારણ. અજામેલને કંઈક નામથી થયું, કોઈને આના સંગથી થયું, કોઈ કે પ્રવચન સાંભળવાથી, કોઈને ગ્રંથ સાંભળવાથી, કોઈને ગ્રંથ વાંચવાથી થયું, કોઈ ગ્રંથ પાઠથી, કોઈ ભાગવત પાઠથી થયું. ઘણા વાર એમ કહે છે કે મને હવેલી જવાથી પુષ્ટિમાર્ગ સમજાણો. હવેલી જતા હતા એટલે અમને થોડું ઘણા ખબર પડે પુષ્ટિમાર્ગ છે એમ હોય છે. લાલુ ભટ્ટી કહે છે કે આ બધી વસ્તુ તમે એમ કહો છો, પણ મૂળભૂત વસ્તુ તમે સમજી લેવાની જરૂર છે કે ભગવાનની કૃપા સર્વ મૂળભૂત કારણ એ છે કે ભગવાને આ દ્વારા તમને આ મેળવવા માંગે છે. મૂળભૂત ભગવાન એવું વર્ણન કરેલું હોય, એવી કૃપા હોય, ભગવાનની ઈચ્છા, કૃપા જે કહેવાય કે આ નિમિત્તથી તમને આ પ્રાપ્ત થાય. એટલે તમને મૂળ તો પ્રભુનું એ પ્રકાર, બાકી બધા એની વસ્તુ બધાને લાગુ હોય. એક ભાઈનો સંગ કરવાથી કોઈને ભગવાન પ્રીતિ થઈ, એનો 10 જણા સંગ કરતા હોય.
એના પરિવારના જ બધા પાછા એનાથી વિમુખ ચાલતા હોય તમે આનાથી ભગવાન એ નથી તમારી ભગવાનની કૃપા હતી અને ભગવાને એવું વિચાર્યું હતું કે આના શાંતિ તમને હું પ્રાપ્ત થાઉં. પ્રભુ જે છે મૂળભૂત તો આપણે એ નથી દેખાતું ને આપણે આના સત્સંગથી થઈ ગયું આનાથી થઈ ગયું. પ્રભુએ એવું વર્ણન કરેલું હોય ઠાકોરજી શ્રી મહાપ્રભુ આપણી માટે બે એક જ છે. ઠાકોરજી કે મહાપ્રભુજી વિચારેલું હોય તો કોઈના સંગથી પ્રવચનથી કે ભાગવત પાઠથી કે ગ્રંથ પાઠથી એને ગ્રંથ બધા પાઠ કરતા હોય. કોકને ભગવત ભાવ થાય છે કોકને નથી થતો. નામે બધા જપતા હોય દરેકને પ્રેમ થઈ જાય એવું જરૂર. પ્રભુ એવું વિચાર્યું હોય જેના માટે જેમ વિચાર્યું હોય એવું થાય. મૂળભૂત રીતે ભગવત કૃપા જ કારણ છે. આ બધા બીજા બધા તો આપણે કાં ડાયરેક્ટલી જે થયું હોય ને આપણે એને કારણ કરીએ છીએ. મૂળભૂત તો ભગવત કૃપા બધે હોય તો જ આપણું સુખ થાય. એટલે બધે સમજી લેવું જોઈએ કે ભગવત કૃપા હોય તો કોઈના સંગ સત્સંગથી પણ ભગવાનનો પ્રેમ થાય, ગ્રંથથી થાય, પ્રવચનથી થાય, જેનાથી થવું હોય તો ભગવત કૃપા મુખ્ય છે. આપણે એને માનતા નથી. ભગવત કૃપા માનવા તૈયાર નથી થતા. બીજાને ગમે જાગે વલ્લભપુરના બાળકનો સંગ થયો એના કારણે તો આ બધું થયું. હવે એ બાળક સિદ્ધાંત ન પાલન કરતા હોય તો હવે આનો સંગ કેમ કરાય? એનાથી તો થયું એનાથી નથી થયું. ભગવાન એવું વિચાર્યું છે એટલે થયું છે. ભગવત કૃપા કારણ છે. એ લાલુભટ્ટજી આપણને કીધું બધા પ્રશ્ન જોવા મળે. અજામિલને નામથી જો મળી શકવાનું પ્રભુ એના વિશે એવું વિચાર્યું. દરેક એમ કઈ ખૂબ ખરાબ કામ કરે પછી ભગવાન નામ લે બધાને વિષ્ણુદૂત લેવા આવશે હોય એવું કઈ માનવાની જરૂર નથી. ભગવાન એવું એના વિશે એવું વિચાર્યું તો થયું. આપણી માટે તો ભક્તિ ઉપાય છે. આચાર્યની વાણી અને એમના આદર્શ પ્રમાણે ચાલવું એ જ આપણી માટે જે આજ્ઞા છે એ પ્રમાણે ચાલવું. આપણી માટે તો ઉપદેશ અને આજ્ઞા એ પ્રમાણે ચાલવા સિવાય કોઈ બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. અને એમાં આ ચાલતા ભગવાનની કૃપા હોય. કૃપા છે તો પેલી આપણે જો સાચો ભગવદી કે વૈષ્ણવ હોય ખરેખર ભક્ત હોય તો એમાં કહે કે ભગવાનની કૃપા છે એટલે તો મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત મળ્યા. હા કોઈ સંશય હોય કોઈ સંશય જ નથી કારણ કે આ મળ્યું છે એના માટે જ મળ્યું છે કે ભગવાનની કૃપા આપવી પ્રભુ એવું વિચારેલું છે. તો ભગવદ લીલાને સમજવા માટે મૂળભૂત મહાપ્રભુજીનો જે ભેદ છે ભગવદ લીલાને સમજાવવું. ભગવદ લીલાને સમજાવવા માટે મહાપ્રભુ આચાર્ય ભગવદ લીલા સમજાય જાય તો બધું બધા પ્રશ્ન છે. કેવલ આનંદ લીલા તો આનંદનો સાગર છે. આનંદ આનંદ સુખ દુઃખ બધું આનંદમાં સમાય લીન થઈ જાય. આનંદ આનંદ સુખ દુઃખ બધીમાં શું મર્જ થઈ જાય આનંદમાં. સુખ હોય દુઃખ હોય આનંદમાં એ બધું આનંદ એકવાર પ્રકટ થઈ ગયો આનંદને સમજી ગયા તો આ બધું સમજાય જાય. એટલે આપણે એ સમજવા પ્રયત્ન કરવાનો છે. પેલા બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ છે એટલે સત્ય હોવું ચિદ એટલે એનું જ્ઞાન હોવાપણાનું જ્ઞાન હોવું અને આ જે સત્ય અને ચિત્ત જે છે એનો અનંતતા અપરિચ્છિન્નતા જે છે એ આનંદ છે. પછી જે સદંશ જે છે એ ચિદંશ જે છે એ સદંશથી આખી રૂપ સૃષ્ટિ થાય. ચિદંશથી નામ સૃષ્ટિ થાય અને આ સચ્ચિત આ રૂપ સૃષ્ટિ નામ સૃષ્ટિ જે છે એ અનંત છે એટલે આનંદ છે. રૂપ સૃષ્ટિ અને નામ સૃષ્ટિ પછી બે અનંત છે. અનંત છે એટલે એ આનંદ છે. અનંતતા છે એ આનંદ પ્રિયતા છે એ આનંદ. બ્રહ્મને સમજવું હોય તો કેમ સમજવું? કોઈ પણ એક રૂપ છે કોઈ પણ એક એનું નામ છે. નામ એટલે આપણે એનો જે એના વિશે જે આપણા મગજ ઉપર અંદર રહે છે બ્રેઇનમાં કે મેમરીમાં જે એની કંઈક આપણી એનું સ્વરૂપ હોય કે આને આ કહેવાય આ વસ્તુ જે છપાયેલી આપણી અંદર હોય એને આપણે ત્યાં મહાપ્રભુજી નામ કહે. રૂપ તો આ જે પુસ્તક છે આ પુસ્તક છે એ રૂપ છે. પુસ્તક આવી વસ્તુ જે છે એને પુસ્તક કહેવાય એવું આપણા મગજમાં કંઈક ઇમ્પ્રેશન હોય. પછી એને બુક કહો કે પુસ્તક કહો કે જે કાંઈ નામ જે ભાષામાં જે કહેવાતું હોય એને મગજમાં એક ઇફેક્ટ તો સરખી જ છે કે આ તો પાના બાઇન્ડિંગ પાના હોય એ જે આપણા બ્રેઇનમાં જે એની ઇફેક્ટ હોય
એને આપણે કહે છે નામ. નામ જે છે એની સાથે ભગવાનનો ચિદંશ એની સાથે જોડાયેલો છે. આ રૂપ સાથે જે ભગવાનનો સદંશ જોડાયેલો છે. સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મનો સદંશ એટલે હોવું. જે વસ્તુ હોય એનું કંઈક રૂપ હોય અને ભગવાનનો સદંશ છે આની અંદર. એનું આપણને જ્ઞાન થયેલું છે તો એ કંઈક ચિદંશમાં જ જ્ઞાન થાય. પુસ્તક તમારી પુસ્તક હોવાનું જ્ઞાન નથી. એ પુસ્તકનું આપણને જ્ઞાન છે કે આ પુસ્તક છે. પુસ્તક હોવાનું જ્ઞાન આપણી અંદર રહેલું છે. એ ચિદંશ વિના તો એનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય કે આ પુસ્તક. અને જેટલા પણ આવા ત્રણથી લઈ અનેક પ્રકારના ફોર્મ સૃષ્ટિનું ગણતા જાય આપણે. આ એક રૂપ, બે રૂપ, ત્રણ રૂપ, ચાર રૂપ, છેલ્લે અનંત થઈ જાય. અનંત તમે બતાવી ન શકો, અનંત સમજી તો શકો. જગતભરની અંદર અનંત કોટી બ્રહ્માંડની અંદર જેટલા પણ આવા રૂપ રહેલા છે કેટલા ગણતા જાય. પાણા, પથ્થર, આ તે જીવ, જંતુ, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, વૃક્ષ, એ અનંત. આપણે જીવ સૃષ્ટિ જોઈએ તો કે જીવડા જોઈએ તેમ એમાં કેટલી વિવિધતા, કેટલી અનંતતા. સાચા ખોટા મેસેજ જે ફરતા હોય એક મકમલ જેવા કીડા બતાવે છે કે તમે નાખતા ને આ ભેગા કરજો. એક આ કીડા જે છે એક કીડાની કિંમત 75 લાખ રૂપિયા. અરે આપણને આપણે ત્યાં બધા કીડા ભેગા કરતો તો 75 લાખ રૂપિયા એક કીડાની કિંમત. સાચા ખોટા બધા મેસેજ અત્યારે તમને ખબર નથી પડતી કે સાચા ખોટા એટલા બધા મેસેજ કરતા હોય એમાં આવો મેસેજ આવે. એવું જ છે ભગવાનના એટલા બધા કીડા, એટલા જીવ, એટલા જંતુ, એની સૃષ્ટિના બધાનું જ આપણે લેખાજોખા લખીએ તો આપણે છેલ્લે કેવું આનંદ અનંત છે. એટલે દરેક વસ્તુમાં અનંતતા સમજી શકીએ આપણે. જેટલા નામ, જેટલા બધા એનું એટલે કંઈક નામ હશે, ક્યાંક ને કંઈક રૂપ છે, તેની સાથે કંઈક એને કંઈક કહેવાતું તો હશે, બ્રેનને કંઈક ખાતું હશે. દરેક પશુ પક્ષીની એટલી વેરાયટી, મનુષ્યની એટલી વેરાયટી, જીવ જંતુ મનુષ્ય બધાનું અનંત છે. દરેક વસ્તુ છેલ્લે અનંતતા આવશે. એ અનંતતા સમજાય ગઈ તો બ્રહ્મ સમજાય ગયું. બ્રહ્મ સમજવો સહેલો જ છે તો બ્રહ્મનો અનુભવ કરવો સૌથી કઠિન. બ્રહ્મનો અનુભવ કરવો કઠિન. એમાં પાછું ભગવાનની લીલા તરીકે જોવું એનાથી પણ બ્રહ્મની અનુભૂતિ પણ કઠિન છે અને લીલા તરીકે એનો અનુભૂતિ કરવી. ભગવાન લીલાના રૂપમાં આ બધું જોવું એ એટલું જ કઠિન છે. પાછું સમજી શકાય, બ્રહ્મ સમજાઈ જશે કે નામ રૂપ એની અનંતતા. જેટલા પણ નામ, જેટલા પણ રૂપ અને એની સાથે જોડાયેલા કર્મ. બીજી વસ્તુ પછી કર્મ. નામ એ છે, રૂપ છે, એની બેની સાથે પાસે કર્મ જોડાયેલું છે. આ કંઈક પુસ્તક છે, પુસ્તક સાથે વાંચવાની ક્રિયા, જ્ઞાન મેળવવાની ક્રિયા, આપણે કર્મો આની સાથે જોડાયેલા. પુસ્તકનું શું કરવું, સારું પુસ્તક, ખરાબ પુસ્તક, એની સાથે શું જ્ઞાન મેળવવું, એમાં લેવા જેવી વસ્તુ છે, ન લેવા જેવી વસ્તુ છે, એને વાંચવું, એને યાદ રાખવું, એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, એના બીજાને સમજાવવું, કેટલી બધી ક્રિયાઓ જોડાય છે આની સાથે. પુસ્તક સાથે નામ, રૂપ અને કર્મ એ ત્રણેયની અનંતતા જે છે એ બ્રહ્મ છે. બધી વસ્તુ જેની અંદર અનંત રૂપે ભરેલી છે એવું એક તત્વ છે તો એને બ્રહ્મ કહેવાય. કોટી બ્રહ્માંડ પર્યંત વધુ આવે છે. નામ રૂપ કર્મ જેટલા પણ છે, દેવતા રૂપ છે, દાનવ રૂપ છે, મનુષ્ય રૂપ છે, જીવ જંતુ રૂપ છે, પશુ પક્ષી રૂપ છે, કીટક છે, જળ છે, જળ રૂપ પણ છે. જળ કેટલા બધા છે, કાંકરા, પથ્થર, એની કેટલી વેરાયટી, સોનું, ચાંદી, હીરા, પન્ના, માણેક, બધા પથ્થરની જ વેરાયટી કહેવાય ને. પૃથ્વીની ખાણ બધું મળે છે. પન્નો છે, કોઈ હીરા છે, માણેક છે, નીલમ છે, કુબરાજ છે, બધાની અનંતતા ભરેલી. એ બધામાં અનંતતા છે એટલે જોશું તો બ્રહ્મ સમજાઈ જશે. બ્રહ્મને સમજવું સહેલું છે, બ્રહ્મને જ્ઞાન મેળવવું બ્રહ્મનું સહેલું છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન બહુ સહેલું છે, પણ એની અનુભૂતિ કરવી, પોતાને બ્રહ્મ તરીકે અનુભવ કરવો, જગતને બ્રહ્મના રૂપમાં, બધું બ્રહ્માત્મક હોવા છતાં બ્રહ્મ જ દેખાય નહીં. આપણે નામ રૂપ કર્મમાં આપણે અટવાઈ જાય. પણ બધા બ્રહ્મ છે એ સમજવું પાછું કઠિન છે. નામ રૂપ કર્મ જે અનંત રૂપે ભરેલા છે
એ બ્રહ્મ છે. પણ બ્રહ્મ બધે દેખાવો, સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ દરેક જગ્યાએ દેખાવો. જે વસ્તુ છે એક્સરે માં જે દેખાય છે અંદર છે તો ખરું ને. પણ એ એક્સરે આપણને કઈ બધા આંખમાં એક્સરે નથી એટલે આપણને બધાને એવું દેખાતું નથી. એક્સરે જેવી આંખ હોય તો ખ્યાલ આવી જાય કે શું છે. એક્સરે જેવી આંખ થાય એ ભગવાનની લીલા છે. એક્સરે જેવી નથી આવી પેલા આપણને હાંકી જાય બધું સૌંદર્ય ખરા કંકાલ તંત્ર બધા દેખાય હાથપીંજે નાચતા હોય એવું જ લાગે. એ એક ભગવાનની કઈક લીલા છે. એટલે લીલા કહીએ પણ લીલાનો અનુભવ કરવો કેમ તો મહાપ્રભુજી આપણને 4 વસ્તુ બતાવે છે કે તમે એક ઉપકરણ રાખો. એ ઉપકરણમાંથી જોવો ને એક્સરે મશીનમાં જોવો તો દેખાય, સોનોગ્રાફીના મશીનમાં જોવો તો દેખાય કે અંદર શું ચાલી રહ્યું છે. એમને નરી આંખે આવું દેખાતું નથી. તો આ જગતમાં બ્રહ્મ કે ભગવાન ત્યાં લીલા થઈ રહી છે ને જોવા માટે મહાપ્રભુ કહે કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ રાખવું જોઈએ. એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોવો તો એનાથી તમને દેખાય તો લીલાનો બોધ થવા માંડે. પહેલું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મહાપ્રભુ કહે છે શરણાગતિ. શરણાગતિમાં વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય. શરણાગતિ એટલે વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય ત્રણેય હોય તો સાચી શરણાગતિ એ છે કે જેમાં વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય. વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રયની દ્રષ્ટિથી જગતની દરેક ક્રિયાકલાપોને જોવા મળે એવી દ્રષ્ટિનો વિકાસ કરી. વિવેક, ધૈર્ય પહેલા તો પાઠ કરવો પડે. પાઠ કરી અને પછી એને આપણે એ દ્રષ્ટિથી જગતના દરેક ક્રિયાકલાપોને વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રયથી જોવું. વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજેચ્છા. બધું જ ભગવાન એની ઈચ્છાથી કરી રહ્યા છે. તો બધું સારું ખરાબ શું હોય? સારું ખરાબ, ઊંચું નીચું, ગમવું ન ગમવું, રાગ દ્વેષ, સુખ દુઃખ એનું કોઈ મૂલ્ય નથી. કારણ કે વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજેચ્છા. ભગવાન એની ઈચ્છાથી જ બધું કરી રહ્યા છે. એ ભગવાનની શરણે થઈ જવું અને શરણે થઈ જવું અને એ શરણાગતિને આપણે દ્રઢ કરતા રહીએ. વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય દ્રઢ કરતા રહીએ તો લીલા બોધ ધીરે ધીરે આપણને બધું એમ થવા મળે. ભગવાન એની ઈચ્છાથી બધું કરી રહ્યા છે. જે કરી રહ્યા છે એ લીલા. જે કઈ દેખાઈ રહ્યું સામે વેપારી વેપાર કરી રહ્યો છે, ગ્રાહક ખરીદવા આવી રહ્યો છે, ગ્રાહક રજક કરી રહ્યો છે, માલ સારો નથી, ખરાબ નથી. વિવેક વસ્તુ કરી લીલાને એકદમ નીચા સ્ટેજ આપણે લઈ જઈએ બધું જે કાંઈ થઈ રહ્યું છે વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રયનો વિકાસ થઈ જાય તો દરેક જગ્યાએ જોવા મળે. બીજી ઈચ્છા સારું શું ખરાબ, સારું એની ઈચ્છા થઈ રહી છે, ખરાબ એની ઈચ્છા થઈ રહી છે. બધું જે છે એ બ્રહ્મની ઈચ્છા છે. ઈચ્છા એટલે શું કામ એક જ તત્વ છે આખું. લીલા બોધ એટલા મળે કે એનાથી બીજું કઈ છે જ નહીં. પણ એ એટલા બધા રૂપ ધારણ કરીને બ્રહ્મ લટકા કરે. બ્રહ્મ પાર નરસિંહ મહેતા કે બ્રહ્મ લટકા કરે. એટલે એ આ રીતે એક આ બની જાય છે. આ બધું એ જ કરી રહ્યો છે ને એ જ થઈ રહ્યો છે. એ વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રયની દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો ધીરે ધીરે ભગવાનની શરણાગતિ, શ્રી કૃષ્ણ અશક્તિ વા સશક્તિ વા સર્વથા શરણમ હરિ. અશક્ય હોય કે સુરક્ષિત હોય, મારું કે દુઃખાનું તથા પાપે ભય કામાચુ બધી પરિસ્થિતિમાં શ્રી કૃષ્ણ શરણ. એ શરણાગતિના બોધથી પણ ધીરે દરેક પરિસ્થિતિ મામલી કે શરણાગતિનો ભાવ વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજેચ્છા. આ આપણા જીવનમાં જો કંઈક શરણાગતિનો ભાવ પણ આવો દ્રઢ થઈ ગયો તો સારું ખરાબ સુખ દુઃખ બધામાં આપણને એક જ ભગવાન હરિની ઈચ્છાથી બધું થઈ રહ્યું છે. હરિ શબ્દ તો દુઃખનો હરતા જ છે. દરેક જગ્યાએ ભગવાનનો આનંદ રૂપ જ છે. એનો આનંદ જ ક્યાંક આમાં વ્યક્ત થઈ રહ્યો છે. આપણને જે લાગતું ભગવાનનો તો આનંદ જ ક્યાંક અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો છે. આ રૂપ આનંદની અભિવ્યક્તિ થઈ રહી છે. કારણ કે હરિ છે. વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ. હરિ બોલી ત્યારે આપણને બહુ આનંદ આવી જાય કે હરિ એટલે બધું દુઃખ હરણ કરનાર છે. કારણ કે બહુ આનંદ રૂપ એ હરિ છે. પાપનો, દુઃખનો, સર્વનો હરતા છે. હરિ કહેવાય. મહાવીર વિવેકસ્તુ હરિ. આવો હરિ જે આનંદાત્મક છે, હરિ જે આનંદ રૂપ છે, એટલે આનંદ છે. એ હરિ એની ઈચ્છાથી બધું કરે છે. એની ઈચ્છાથી કરે તો કઈ એ આનંદના મૂળમાં જ બધું કરી રહ્યું છે. એ પોતે આનંદાત્મક હરિ છે. એની કૃતિ પણ કેવી હોય છે? એ આનંદાત્મિકા જ હોય છે. આપણને આનંદ અનુભવ ન હતો તો ના
હું એ હરિની શરણમાં હું અશક્ય સુશક્ય સર્વથા શરણમ હરી ગયા. હું એ હરિની શરણમાં છું. તો દરેકમાં લીલા બહુ ધીરે ધીરે આપણો વિકસિત થઈ જાય. બધી હરિની લીલા એ શરણાગતિને સતત પાલન કરવાથી, એનું સતત પાલન કરવાથી, એ દ્રષ્ટિ રાખવાથી, એ દ્રષ્ટિથી જોવાથી, શરણાગતિની વિવેક ધર્યાશ્રીની દ્રષ્ટિથી દરેક વસ્તુને જોઈએ તો ધીરે ધીરે આપણને દુઃખ આવે. દુઃખ પણ એમ કહો કે લીલાનો કોઈ પાર્ટ છે. સારું અનુકૂળ હોય કે પ્રતિકૂળ હોય, બધું લીલા છે. કારણ કે એ જ બધું કરી રહ્યો છે. એક જ તત્વ છે, એના સિવાય કોઈ તત્વ જ નથી. એક જ આખું ભગવાન જ એક તત્વ છે. તો પછી સારું ખરાબ કે આપણને લીલા બોધ અનુભવ થાય. પછી ઘણા કે લીલા બોધ અનુભવ થાય શું કઈ કરવું જ નહીં, નિષ્કર્મણની આવી જશે આપણી અંદર ઘણા એવો બોધ થાય. ના ના, એટલે પ્રતિકાર કરવો હોય પણ લીલા ભાવથી કરવો. પ્રતિકારે કરવો પડે, કોઈને ખરાબ હોય ખરાબ કહેવું પડે, સારું ને સારું કહેવું પડે, રાગ અને દ્વેષથી નહીં, લીલા બોધ. કોઈ આપણને ભગવાન આપણે રોલ છે આપણો કે આપણે ભગવાન આપવા અપેક્ષા રાખે તમે આમ કરો એટલે કરીએ. સારું થાય તો ઠીક છે, ખરાબ થાય તો લાભ મળે તો ઠીક છે, નો લાભ થાય તો બેયમાં ભગવાનની ઈચ્છા. હા, પ્રયત્ન કરવાની મનાઈ નથી. પ્રયત્ન ખાલી હરી વિવેક વસ્તુ હરી સર્વ બીજે ચાલો કાંઈ નહીં કરી, બીજે જ ચાલે કોઈ આપણે લીલાને સમજતા નથી. તમને હાથ પગ આજે બધું મગજ હાથ પગ જ્ઞાનેન્દ્રિય કર્મેન્દ્રિય બધું પ્રભુ આવ્યું છે તો એમને સુધા રહેવા માટે થોડું આપ્યું છે. પણ એના દ્વારા આપણે કંઈક કરીએ છતાં પણ એમાં કાંઈ દ્રઢ આગ્રહ નહીં મને મેં આ કામ કર્યું એટલે મને આ થવું જ જોઈએ, કરવું જોઈએ. ન થાય તો પણ ત્યાં એક તિરુક્ત સહનમ ધૈર્યમ આમ રીતે આવી દ્રષ્ટિ જો વિકસિત થઈ જાય તો કર્મ તો કરવું છે, કામ તો કરવું જ છે. કંઈક આપણે જે કંઈ કરવું પડે એ કરવું પડે. પણ એની અંદર આપણે રાગ દ્વેષ, સુખ દુઃખ અને રાગ દ્વેષમાં આપણે ફસાઈ જઈએ, એનાથી બહાર નીકળી જઈએ. કારણ કે આપણને ભગવાન લીલા રૂપ કંઈક બોધ થવા માંડે. એટલે આમાં વાર્તામાં પણ આવ્યું છે કે વ્યાપાર કરવો તો ઉત્તમ મનોરથ રાખીને કરવો જોઈએ કે ભાઈ હું કમાઈ છે ઠાકોરની સેવામાં ઉપયોગ કરી તો વૈષ્ણવ સેવા માર્ગની સેવા માટેનો ઉપયોગ કરે હરિગુરુ વૈષ્ણવ સારા મનોરથ પૂર્વક ઉત્તમોત્તમ આ છે. આની અંદર બધા આવી જશે પરોપકાર, દાન, કર્મ, દિન દુખિયાઓ, ગરીબ, પરોપકાર બધું આવી જાય. ઉત્તમ મનોરથ હતા. ઉત્તમોત્તમ મનોરથ ભગવત સંબંધી છે. પછી લૌકિકમાં પણ સારા કાર્ય કરવા માટે એવા મનાઈ નથી. આપણે ઉત્તમોત્તમ ઠાકોરજીનો વિચાર કરીને આપણે કરી કાર્ય. હવે સફળ થાય સારી વાત, તો આપણે જે આપણો મનોરથ છે પ્રમાણે એનો વિનિયોગ કરીએ. ન થાય તો મોટું દુઃખ કરવાની જરૂર નથી. ન થાય તો જરૂર ઈચ્છા નહીં થઈ ગયું ને વિવેક વસ્તુ હજી તો બીજા લીલા બોધ થઈ ગયો. સફળ થવું એ લીલા છે, વિફળ થવું એ લીલા છે. વચ્ચે કર્મ આવી ગયા, આપણે કર્મ પ્રયત્ન બધું આવી ગયું. પરિણામ બે છે કે શું પડે કાં સફળ થાય કાં નિષ્ફળ થાય. સફળતા નિષ્ફળતા ની વચ્ચે આપણો પ્રયાસ પુરુષાર્થ બધું છે. તો આ બે છેડામાં લીલા દેખાય બે સાથે તો બે આ સફળતા નિષ્ફળ થતું નિષ્ફળ થાય તો ભગવાન લીલા છે. કામ વિવેક વસ્તુ હરી સર્વમ આપણે વિવેક ધર્યા છે શરણાગતિમાં છે વિવેક વસ્તુ હરી સર્વમ બીજે સ્થાપન કરી શકીએ. શરણાગતિ આ રીતે ધીરે ધીરે આપણે શરણાગતિના પાલન દ્વારા વિવેક ધર્યાશ્રીની દ્રઢતા દ્વારા પણ આપણને ધીરે ધીરે છેલ્લે શરણાગતિથી પણ આમ કંઈક લીલા બોધ ભગવાનને થઈ શકે. કારણ કે શરણાગતિના નિયમો જ એવા છે. વિવેક વસ્તુ હરી સર્વમ બીજે જ સ્થાપન કરી જે કાંઈ થાય છે ટોટાલિટી બધું આવી ગયું. તમારો પ્રયત્ન આવી ગયો, સફળતા આવી ગઈ, નિષ્ફળતા આવી ગઈ, કેમ જીવવું બધું આવી ગયું. વિવેક વસ્તુ હરી સર્વમ બધું સર્વ માટે જે કાંઈ થાય છે તે બધું ભગવાન ઈચ્છાથી થાય છે. કારણ કે આખી સૃષ્ટિ એને પોતાના માટે જ પ્રકટ કરી છે. એનાથી એટલું કંઈ છે જ નહીં. બધું પોતાના સ્વરૂપનો જ વિસ્તાર છે. તો એના સ્વરૂપનો વિસ્તાર છે પોતાના રમણ માટે સૃષ્ટિ પ્રકટ કરી છે અને એ જ બધું કરી રહ્યો છે. તો શરણાગતિ દ્વારા શરણાગતિ અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી આપણે આ બધી જીવનના ક્રિયાકલાપો એને જ છે. આપણા જીવનના આ ને આ જીવન છે. પણ જેની પાસે શરણાગતિ નથી એને જીવનમાં કંઈ દુઃખ આવે તો એ એકદમ ભાંગી જાય.
સુખ આવે તો એટલો બધો એમ થાય કે મેં એટલો પ્રયત્નથી આ મને બધું પ્રાપ્ત થયું, એટલો બધો અહંકાર વધી ગયો હોય. કારણ કે એમ થાય કે મેં પ્રયત્ન કર્યો એના કારણે સફળ થયો, હું કરતો જેમ પ્રયત્ન કરતો જેમ સફળ થતો જાય, અહંકાર વાળો થઈ જાય, દુઃખમાં બિચારો એકદમ દિનહીન થઈ જાય. શરણાગતિ જો હોય તો એટલો અહંકાર ના આવે કે ભાઈ આ તો ભગવાનની ઈચ્છાથી આ પ્રાપ્ત થયું છે, નિર્મળ ભગવાનની ઈચ્છાથી આ બધું પ્રાપ્ત થયું છે. બાકી તમે પ્રયત્ન બધાય કરે છે, બધા 20 કલાક કામ કરે છે, બધાને કઈ સફળતા મળે જેવું જરૂરી નથી, આપણને મળે છે. ભગવાનની ઈચ્છા વિરકસ્તુ હરી સદુ નિશ્ચય, બધા ન થાય તો ચાલો દુઃખી થવાની જરૂર નથી, ઈચ્છા નહીં બધાની. એ જ આમાં ભાવ પ્રકાશમાં કીધું ઉત્તમ મનોરથ કરકે દ્રવ્ય આદિ કમાવવાનું, વ્યાપાર કરનો. જો મનોરથ સિદ્ધ હોય તો મનોરથ કરનો, સિદ્ધ ન હોય તો ભગવત ઈચ્છા જ આપણે ભગવાનની ઈચ્છા નહીં હોય, આવું મારી પાસે આવી પ્રકારની સેવા લેવાની ઈચ્છા નહીં હોય ઠાકોરજી, એટલે ન શરણાગતિ હોય. બીજા લોકો જેમ અહંકારી થઈ જાય સુખમાં, દુઃખમાં એકદમ થાકી જાય, દિનહીન બની જાય, બે વસ્તુથી આપણને શરણાગતિ બચાવી અને ભગવાન જેમ રાખે એમ રહેતા શીખવાડે છે એને શરણાગતિ. પ્રભુ જેમ રાખી રહ્યા છે, આખો સમુદ્ર છે, આપણે તો પડી ગયા છે સમુદ્રમાં, જેમ પ્રભુને લઈ જાવ તો લઈ જાય એ શરણાગતિ કહેવાય. આપણો મોટો સમુદ્ર છે, આપણી શું વેલ્યુ છે, આપણે એમાં પડ્યા છીએ અંદર, જેમ પ્રભુને લઈ જાઓ એમાં આપણે લઈ જાય. આપણે પૂરેપૂરા એમાં શરણાગત થઈ ગયા છે. એની મહાનતાને સમજવું છે કે આપણે ક્ષુદ્રમાં ક્ષુદ્ર, ભગવાનનો જે ધર્મ, જે અક્ષર બ્રહ્મ છે, એ અક્ષર બ્રહ્મના એક ક્ષુદ્ર અંશમાં એ કારણ બની જાય છે, અને ક્ષુદ્ર અંશથી ખાલી કાર્ય બને છે આખું જગતનું. એનાથી અક્ષર બ્રહ્મ કેટલો, જગત જેટલો અક્ષર બ્રહ્મ નથી, એ તો એક ક્ષુદ્ર અંશમાં જગત બની ગયું. જગતનો અર્થ છે કોટી બ્રહ્માંડ. જે કાંઈ કોટી બ્રહ્માંડ છે એ બધા એક સામાન્ય ક્ષુદ્ર અંશમાં જેના હોય એ કેટલો મહાન. એટલે એ એના એક નાના મત, અને ભાગવતમાં આવે છે કે ભગવાનના એક એક રોમ કૂપમાં કોટી બ્રહ્માંડ ઉછળી રહ્યા છે. આપણે જાય એ ભગવાન આવું દુઃખ મને કહેવાય ભાઈ આટલા કોટી બ્રહ્માંડમાં તમને ક્યાં, તમારા પર ભગવાનની આવી દ્રષ્ટિ ક્યાંથી આવે? એ તો જેમ ઉઠાડવા આવે ને ઉઠી રહ્યા છો, એમાં કોટી બ્રહ્માંડમાં આપણી ગણતરી ક્યાં, કઈ જગ્યાએ? આપણે જાણીએ કે ભાઈ આપણે અહીંયા જુનાગઢના રસ્તા જે 2 વર્ષથી સરખા નથી થતા, જુનાગઢથી રાજકોટ જવાનો રસ્તો સરખો થતો નથી. મોદી અહીંયા કરે છે શું? ત્યાં પ્રધાનમંત્રી થઈને શું કરે? તો પ્રધાનમંત્રી આખા ભારતના રોડ જોવાના હોય કે એમાં કઈ રાજકોટ જુનાગઢ રોડ સ્પેશિયલ ક્યાં જોવા? આપણે તો એમ કહેતું એની માટે થોડું વિશાળ ક્ષેત્ર છે, એમાં મોદી શું કરે? તમારા રસ્તા કરે તો નગરપાલિકા કેટલી સંસ્થાઓ છે, પીડબ્લ્યુડી ડિપાર્ટમેન્ટ, ગવર્મેન્ટ, ગુજરાતની ગવર્મેન્ટ, તમે ડાયરેક્ટલી દોષ દો કે મોદી શું કરે છે? કાંઈ નથી કરતા, રસ્તા તો જુઓ, ડાયરેક્ટ રસ્તા સાથેનો સંબંધ ક્યાં છે? એની પાસે રસ્તા ઉપરથી આવતા હશે કે હેલિકોપ્ટરથી આવે, રસ્તા ઉપર ચાલતા જ નથી. એટલે એમાં રસ્તા ક્યાંથી દેખાય? તમારા જુનાગઢ હેલિકોપ્ટરથી આવતો હોય તો અહીંથી આમ પસાર થઈ જાય હેલિકોપ્ટરથી. જુનાગઢમાં આપણે શું તકલીફ છે એને કેમ કહો? આપણે તરફ કેવું છે, વિશાળ આટલું બધું ક્ષેત્ર હોય ત્યાં પછી હવે આ 1-2 રોડની કથા કેમ કરવી? આખા ભારતભરના રોડ સરખા થાય આ થાય સ્પેશિયલ જુનાગઢ રોડ પર ક્યાંથી ધ્યાન આપે? તરત આપણે સમજી શકીએ પ્રેક્ટિકલ વાત છે. હવે આ ભગવાનના વિશે બધા સમજી લ્યો. તમને કંઈક લોકમાં દુઃખ થયું, ભગવાનનો દોષ દેવો, કોટી બ્રહ્માંડ તમારી ગણતરી કઈ જગ્યાએ? ભગવાન તમારું આ ધ્યાન રાખે? આટલું મોટું ક્ષેત્ર છે એનું તો, કોટી બ્રહ્માંડ, કરોડો બ્રહ્માંડમાં આપણે ક્યાં, કઈ જગ્યાએ કઈ કેટલા ક્ષુદ્ર કેટલા, એક ક્ષુદ્ર અંશમાં કોટી બ્રહ્માંડ, તો એમાં આપણે ક્યાં, કઈ જગ્યાએ આપણે સ્થાન? તો આવા મહાન ભગવાન જે છે એના એક આપણે અંશ છે એવી ભાવના રાખે, એની શરણમાં રહીએ અને એ સમજી જાય તો આવો ક્ષુદ્ર લાગે. એ ભગવાનના આપણે શરણાગત, એમાં આપણે પડેલા છે, આનંદના સમુદ્રમાં આપણે પડેલા છે. પછી આ બધા જે શુદ્ધ છે આ તો બહુ શુદ્ધ છે, કારણ કે જે બ્રહ્મને જાણી લે પોતે બ્રહ્મ જ છે, પોતે પોતાની વ્યાપકતા સમજી જાય કે હું એમાં પડેલો છું, એનો અંશ છું, ભગવાનનો અંશ છું.
ભગવાન તો કેવળ આનંદ રૂપ છે, તો હું આનંદ રૂપ જ હોવું જોઈએ, મને દુઃખમાં ફસાવવું નથી. શરણાગતિના ભાવથી જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનના સ્વરૂપનું નિરંતર રીતે આપણે શ્રવણ કરતા રહીએ તો ભગવાનના મહાત્મ્ય સમજાય એ તાકું એવું એનું મહાત્મ્ય છે. સુખ દુઃખની વાત એમ થોડી કહેવાય, આપણે શરણે જ રહેવાય. એટલે સુખ દુઃખની વાત આપણે જે છે કારણ કે એને ખબર જ છે અંતર્યામી છે, બધા અંતરમાં તો કહેવાય છે, એને કંઈ કહેવાની આવશ્યકતા નથી. અને જે વસ્તુ હરવી બીજે છાતક કરી હતી, જે કરશે એમાં આપણું હિત જ હશે, કારણ કે પોતે આનંદરૂપ છે, આનંદ જ કરી દુઃખનો કોઈ સવાલ આવતો નથી. તો એ શરણાગતિથી ધીરે ધીરે આપણી સમજ વિકસે. એના આધારે શરણાગતિના આધારે જ આપણી કોઈ કામનાઓ પણ એવી જ થાય, અને એના આધારે આપણે ક્રિયાકલાપ આપણા થાય, અને એના આધારે આપણો વ્યવહાર જગતમાં જોવાનો એવો થઈ જાય. શરણાગતિથી લીલા બોધ પણ એ થઈ શકે, શરણાગતિથી લીલા બોધ એ થઈ શકે. આ અષ્ટાક્ષર જપવાની ટેવ હોય દરેક પરિસ્થિતિ મારે મા મનુષ્ય પર યુદ્ધ છે. ભગવાન કે યુદ્ધ કરવા મારું સ્મરણ કરતા કરતા આપણે જગતના યુદ્ધમાં આવી ગયા છીએ. યુદ્ધ જ ચાલે આખો દિવસ, આપણે આખો દિવસ સવારથી સાંજ સુધી આ યુદ્ધ જ ચાલે. પરિવાર, ઘર, બાર યુદ્ધ જ ચાલતું સતત. ભગવાનની યુદ્ધ તો કરે, કરવું તો છે, એમને તારે બેસાશે તો નહીં. આ મનુષ્ય મારું સ્મરણ કરતા કરતા આપણે શ્રી કૃષ્ણ સ્મરણ કરતા કરતા એટલું પણ થઈ જાય તો ધીરે ધીરે લીલા બોધ વિકસિત થઈ જાય. દરેક પરિસ્થિતિ હાનિ હોય કે લાભ હોય, જીવન મળે, મારે શ્રી કૃષ્ણ હું ભગવાનનું સુખ હું શરણાગત છું. આ ભાવ આવી ગયો તો ધીરે ધીરે દુઃખમાં ટૂંકમાં આપણે જે આપણને ખબર પડે આપણે કેટલા બધા સ્થિર છીએ. એ હસ્તાક્ષર ખાલી જપવાની ટેવ પડી ગઈ. શ્રી કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણ મારે એક જ નિશ્ચય કર્યો, મારે હસ્તાક્ષર ભગવાનનું હું શરણાગત છું. અને યાદી રાખવા માટે હું સતત શ્રી કૃષ્ણ શરણાગત હું ભગવાન આશ્રિત છું. આશ્રિત તો પછી શું ચિંતા, સારું ખરાબ જે કરે એ જ કરશે. હવે તો આપણે એને આશ્રિત છીએ. તો દરેક પરિસ્થિતિમાં યાદ રાખવા માટે આપણે શ્રી કૃષ્ણ શરણાગત જપતા આપણો એક પેલું આ ઉપકરણ છે શરણાગત. શરણાગત પણ ધીરે ધીરે લીલા દૃષ્ટિ, લીલા બોધ. લીલા બોધ નો અર્થ શું? સુખ દુઃખ રાગ દ્વેષ બધું સમાન લાગતું લીલા બોધ. બધું ભગવાન લીલા, સુખ હોય તો ભગવાન લીલા છે, દુઃખ પણ ભગવાનની લીલા છે, અનુકૂળ ભગવાન લીલા છે, પ્રતિકૂળતા ભગવાનની લીલા છે. એવું જો થઈ જાય તો લીલા બોધ થઈ ગયું. તો પછી એવું બધામાં દેખાવા માંગતું હોય તો લીલા મગ્ન રહે તો આપણે જે બધા રહેતા હોય નંદદાદ રહે તો ઘર માં જૈસે રહે તો બતાવો. બધા જાણે કઈ ભાન પડશે, નથી ભાન પડે. મૂળભૂત રહસ્ય જ ખબર છે આ લીલા. લીલાના ઘણા બધા ભેગા થયા પૂરી થશે બધા ક્યાંક પોતી જાય જ્યાં રોડ રાખવા લીલાના કારણે ભેગા થયા. એ લીલા ચાલી રહી છે પ્રભુની. આપણે તો એની લીલા જોયા કરવી જોઈએ. સાક્ષી થઈ બને ભગવાનની લીલા. સાક્ષીનો ભોવતા કરેલા છે મહાપ્રભુ, સાક્ષીનો ભોવતા કરેલા. આપણે જોઈ રહ્યા પ્રભુ શું કરવા માંગી રહ્યા, શું કરી રહ્યા. મહાપ્રભુજીએ સર્વનિર્ણયના સાધન પ્રકરણમાં એમ કીધું છે સર્વમ સહેત પરુષમ સર્વેશામ કૃષ્ણ ભાવના વૈરાગ્યમ પરિતોષમ સર્વના પરિચય. જીવનમાં વૈરાગ્ય અને સંતોષ છોડવો નહીં. મહાપ્રભુ વૈરાગ્ય અને સંતોષ નહીં છૂટે. અને જે કાંઈ થયું એમાં કૃષ્ણ ભાવના, જે કાંઈ થઈ રહ્યું છે એમાં કૃષ્ણનો ભાવ. કૃષ્ણ આ રીતે પોતાની લીલા કરી રહ્યો છે. ખરાબ વચન કહે મહાપ્રભુજી કહે કે સર્વમ સહેત પરુષમ. ખરાબ વચનો આપણને કહે કૃષ્ણ ભાવના, કે કૃષ્ણ શું કહેવા માંગી રહ્યો છે કે બહિર્મુક્તયા ન સ્થાપત્યમ. આ કૃષ્ણ આપણને આ વ્યક્તિ દ્વારા શીખવાડે છે કે તમે બહિર્મુખ નતા હો. આવો બોધ આપણે ઓલા આપણને ગાળ દે ખરાબ વચન કહે. આપણે મનમાં કૃષ્ણ ભાવ રાખવો જોઈએ કે બહિર્મુક્તયા ન સ્થાપત્યમ. કે જો તમને આ સારા વચન કહેતા હોય તો એમાં આસક્તિ છે. ભગવાન કહે છે કે તમને હું બહિર્મુખ ન થવાની પ્રેરણા આપવા માટે આના મોઢે ખરાબ કહેવાય. કાયમ એનો સંગ તમને પછી ખરાબ વચન કીધા પછી સંગ કરવો જ ન ગમે. મનમાંથી એને યાદ કરવું ન ગમે. મહાપુરુષ શું કહે કૃષ્ણ ભાવ તમે એવો રાખો કે ભગવાન એમ કહે કે બહિર્મુખ તૈયાર ન થતો, તમે બહિર્મુખ ન થાવ એવી ભાવના કરો.
ભગવાન એમ કહી રહ્યા છે કે તમે બહિર્મુખ ન થાવ, કારણ કે આ બધા જો માન આપતા હો તો તમારું ચિત્ત ભગવાનમાં ન લાગે, આ બધામાં લાગ્યું છે. પ્રભુ આપણને બહિર્મુખ ન થવાનો ઉપદેશ કરી રહ્યા છે આ દ્વારા, આ લીલા દ્વારા. આ થઈ ગયું પાછું સહનના લીલા બોધથી વૈરાગ્યમ પરિપોષણ, વૈરાગ્ય અને સંતોષ ક્યારે ત્યાગ કરવું નહીં. એટલે આ શરણાગતિથી આપણને લીલા બોધ થઈ શકે છે. અને એટલા માટે શરણાગતિના નિયમોનું પાલન કરતા રહેશું તો લીલા બોધ થઈ જ જશે. મહાપુર ઉપકરણ આપ્યું છે કે લીલા એની ડાયરેક્ટ સમજાય નહીં, લીલા લાગે નહીં, દુઃખે લાગે સુખે લાગે તો કઈ એમાં છૂટે નહીં. તો લીલાના એંગલથી જોવું હોય તો પેલા શરણાગતિનું ઉપકરણ મૂકો, વિવેક ધૈર્યાશ્રયનું પાલન કરવાની તૈયારી કરો કે મારે દરેક પરિસ્થિતિમાં વિવેક ધૈર્યાશ્રયનો ઉપદેશ, મારા આચાર્ય મારા ગુરુ ની આવી આજ્ઞા છે કે મારે મારા જીવનમાં વિવેક ધૈર્ય આશ્રય રાખવાનું છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરેલી છે. એ રીતે આપણે કર્તવ્ય બોધથી પણ આપણે વિવેક ધૈર્યાશ્રયનું પાલન કરતા થઈએ તો વિવેક ધૈર્ય અને આશ્રય જ્યારે પરિપૂર્ણ આપણી અંદર સ્થિર થઈ જશે ત્યાં આપણે લીલા બોધ થશે કે બધું વિવેક હતું હરિ સર્વમ જે છે, આ બધું એની ઈચ્છાથી થઈ રહ્યું છે. એમાં આપણે કાંઈ કરી શકીએ નથી, ગુરુ ગુરુની ઈચ્છાથી જ થઈ રહ્યું છે. તો એ વિવેક ધૈર્યાશ્રયથી લીલા બોધ થાય છે. એટલે બધા પ્રશ્ન હલ થઈ આમ કેમ જેટલા પ્રશ્ન લીલા બોધ એકવાર થઈ ગયો પ્રશ્ન બધા પૂરા થઈ ગયા. શ્રીનાથજી વિશેના પ્રશ્ન છે, સિદ્ધાંત અસિદ્ધાંત જે કાંઈ પ્રશ્ન છે એની પાછળ તો મહાપ્રભુ આખી સૃષ્ટિ દિલાર્થ સૃષ્ટિ છે. મહાપ્રભુજીનો દિલાર્થ સૃષ્ટિવાદ છે. સાયન્સજી પણ વિદ્વાન મંદિરમાં નિત્ય લીલાને સમજાયું છે. એટલે આપણે ચારે ચાર ઉપકરણનો અભ્યાસ કરી છે. પહેલા શરણાગતિનો, પછી સમર્પણથી લીલા બોધ, સેવાથી લીલા બોધ, ભક્તિથી લીલા બોધ. આપણે ઉપકરણ લગાડીને એને આચરણ કરીએ છીએ. ઉપકરણથી આપણે જોઈ શકશું લીલાને, બાકી લીલા નહીં દેખાય. આ ઉપકરણ સિવાય લીલા નહીં દેખાય. આમ તો બધું આપણે આ જ દેખાય, આમ કરે છે આમ કરે છે, ઓલું આમ કરે છે ઓલું આમ કરે છે, એ બધું દેખાશે પણ એમાં કોઈ ભગવાનની લીલા જ ના દેખાય. બધા વ્યક્તિની લાગે આ વ્યક્તિનું કર્મ છે એવું લાગે. આ બધા વ્યક્તિનું કર્મ છે, આ સારો વ્યક્તિ છે, આ ખરાબ વ્યક્તિ છે, આવો છે, આ તેવો છે, આ પૂજ્ય છે આ પૂજ્ય છે. એની પાછળ એક લીલા છે. એને પ્રકટ કરે તો આનંદ આવે ને. આપણે આખું જુઓ, રામાયણ આખું જુઓ ને, રાવણ નો તો રામાયણ કેવી રાવણ તો કઈક રોલ તો રાવણ નો તો રામાયણ કેવી રામાયણમાં હોય શું પછી કેટલી ઓછી થઈ જાય રામાયણ. આખી રામાયણમાં રોલ કેટલો મોટો, મહાભારતમાં દુર્યોધનનો રોલ કેટલો મોટો. દુર્યોધન આ બધું ના દેખાય મહાભારત કેવું ન હતો, અવડો મોટો ગ્રંથ લખવાનો ગ્રંથ કેટલો ટૂંકો થઈ જતો. પાંડવનું જીવન કેવું હતું. તો ભગવાનનું મહાત્મ્ય બરાબર પ્રકટ ન થાય. આવા બધા તત્વો ન હોત તો ભગવાનનું મહાત્મ્ય પ્રકટ ન થાય. એટલે ભગવાન લીલા ખોલાવું કરી રહ્યા છે. દુર્યોધનને પ્રકટ કરવું ને દુર્યોધનનું આ રીતે કરવું લીલા તેવી છે. તો આ મહાભારત એવડું મોટું, અત્યાર સુધી આપણે મહાભારતની કથા સાંભળી આપણે કેટલા લોકોએ પોતાના જીવનનો બોધ ઘડતર બધું મહાભારતની કથાઓથી થતો. હવે આપણે વાંચવાની મૂકી દીધી છે. મહાભારત રામાયણ જે છે એના વાંચતા વાંચતા આપણે જીવનમાંથી જે કાંઈ પ્રશ્ન હતા એનું નિરાકરણ એમાંથી શોધતા હતા. ભારતની સંસ્કૃતિ એવી હતી કે આ બધા ગ્રંથોમાંથી આપણે પોતાના પ્રશ્નો જે આવતા જીવનના કેમ જીવન જીવવું આમાંથી આપણે બધું લેતા હતા. અત્યારે પણ મહાભારત ને રામાયણ સિરિયલ મજા આવતી હોય એ જ સમજાય છે, પણ ગ્રંથમાં શું છે ખબર નથી. કોઈ થોડા થોડા પ્રસંગ યાદ છે ને સિરિયલમાં બતાવ્યો એ યાદ છે. ઓરિજિનલ મહાભારતમાં શું છે, ઓરિજિનલ રામાયણમાં શું છે મને ખબર નથી. પ્રચલિત જે કોઈ ટીવી સિરિયલ બની ગયું એમાં આપણે જોઈ લીધી રામાયણ, થોડી મહાભારત જોઈ લીધી. એટલે ઓરિજિનલ રામાયણ શું હતું, મહાભારત શું હતું. પ્રાચીન સમયમાં તો ઘરે વંચાતું, બધા લોકો બેસીને વાંચતા હતા. ત્યારે ટીવી મોબાઈલ નહોતા. સાંજે બેસી રામાયણ મહાભારત ભાગવત પુષ્ટિ માર્ગીઓ જે સંપ્રદાયના જે હોય એ પોતાના સંપ્રદાયના ગ્રંથો અને એમાંથી એમને જીવન જીવવાની આખી જે રીત હતી એના આધારે ઘડાતું અને એના આધારે આખું જીવન જીવતા. તો આપણી સંસ્કૃતિ આવી ટકેલી બધું ડિસ્ટર્બન્સ એવું થઈ ગયું કે આપણે ગ્રંથો જોતા આપણને આપણા ગ્રંથ સુધી કોઈ ગમે એમ કહીએ તો આપણને ખબર જ ગમે એમ બોલતા હોય, અધૂરું વાંચીને ગમે એમ સમજાવતા હોય. પણ તે તો આપણા ગ્રંથો શું છે આપણને ખબર.
ખબર પડી જતો તો આપણને એવી રીતે આપણે શરણાગતિ સમર્પણ સેવા અને ભક્તિ આ જે મહાપ્રભુ જે આપણે આ ઉપકરણો હોય તો આપણને સમજાય કે આ ભગવદ લીલા આવી હોય. લીલાને આપણે કંઈક અલગ જ સ્વરૂપે સમજતા હોય. લીલા એટલે શું? રાસ લીલા, દાન લીલા, એમાં પણ લીલા બહુ જ થાય. વ્રતમાં થવું બાજુ બહુ કઠિન છે. ભગવાનની લીલાઓ તો જાણે દાન લીલા, રાસ લીલા, બાલ લીલા, કિશોર લીલા, માખણ માંગવું, ગાયો ચલાવવું, ઘા બધું લીલા. રામચંદ્ર જ્યારે ધનુષમાં લે, રામચંદ્ર નૃત્ય કરી રહ્યા છે, રાવણને માર્યો, વિભીષણ રાજ જાય, હનુમાનજી એ બધી લીલા લાગે આપણને. એ છે જ આદિદેવિક રૂપમાં ભગવાનની લીલા છે, પણ આદિ ભૌતિક સ્તરમાં આપણા જીવનમાં જે કંઈ છે એમાં લીલા બહુ નથી થતો આપણને. મહાપ્રભુની બે કરાવવા માંગે છે. આદિદેવિક લીલા તો છે, સાથે એ જ લીલા પાછા આદિ ભૌતિક રૂપમાં પણ આપણા જગત રૂપમાં પણ એ થઈ રહી. આવું કોઈ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. અને કોઈ આચાર્ય, કોઈ ધર્મ આ વાત સ્વીકારવા તૈયાર થાય મહાપ્રભુજી સિવાય. આ તો શ્રી વલ્લભ લખી શતાબ્દી સત્યકુમાર સ્પષ્ટ છે કે આ વાત ભગવાન લીલા છે તો બધા કે જગતના રૂપમાં થઈ રહી છે એ પણ કોઈ લીલા જ છે. એ તો મહાપ્રભુજીને આ વિવેક આશ્રય શરણાગતિ સમર્પણ સેવા ભક્તિના ચશ્માથી એને જોઈએ તો એ સમજાય. બાકી તો નહીં. એટલે એમાં એક યુનિક સંપ્રદાય મહાપ્રભુજી છે. કારણ કે મહાપ્રભુની દ્રષ્ટિ એટલી બધી લીલાબોધ એવો ભરેલો છે દ્રષ્ટિમાં. ભગવદ લીલા તો બધા કહે ચાલે એ તો લીલા છે આપણે જાણતી, પણ આધિદૈવિક સ્તરમાં કંઈક આદિ ભૌતિક સ્તરમાં પણ એક લીલા થઈ રહી છે. અને મહાપ્રભુ એનાથી પણ આગળ એક વાત કહે છે કે જગતના કણ કણમાં ભગવાનની 10 લીલા ચાલે. કારણ કે બ્રહ્માત્મક જગત બ્રહ્માત્મક હોવાથી એક એક કણ નિજી હોય એમાં પણ 10 ભગવાનની લીલા જ ચાલી રહી છે. જળ કોઈ કાંકરામાં તો કાંકરામાં 10 લીલા. આ મહાપ્રભુની બહુ દ્રષ્ટિ છે. મહાપ્રભુની દ્રષ્ટિ એટલી બધી છે કે જગત કોઈ વસ્તુ 10 લીલા ન ચાલતી એવું ન બને. કારણ કે જગત બ્રહ્માત્મક હોવાથી, બ્રહ્મનો અંશ હોવાથી 10 લીલા તો બ્રહ્મની લીલા ચાલશે જ. એટલે આપણા મૂળ આ સમજાય તો આવા બધા જ ગ્રંથ આવી ગયા. મહાપ્રભુના બધા જ ગ્રંથ આવી ગયા. બધા ગ્રંથનું તાત્પર્ય ભગવાનને લીલા રૂપ એને જોવું, જગતને લીલા રૂપ દેખાવું જોઈએ. શ્રી વલ્લભા